الآخرين بدر سن شاء رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم على وصحبه أزواج ذريته وإنما يحيي جناح وأحسن ونبي وآخر وإذ نحيي سوى رسولنا محمد توفنا من الدين الشرف سنة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سيدنا المقدم محمد علي بن سادتنا علي بن وسورة فوض كلمة جن الله في رحمة جنة وفنا سنوات ورا في الدين آخر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سيدنا وباركنا صاحب براتي نقص عباد الرحمن نقص نشهد الله بارك سوري وفنا كلمة أجمعين أن غفره في الدنيا وفنا بسنوات مولا فاتحة في الدنيا ودين الآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين فاتحة أولياء والشهداء والصلاة على سيدنا والوالدين والشيخين وعليهم بالكادين أجمعين ثم رحمة هذه البلدة من المؤمنين ومن المسلمين والمسلمين الله يغفرهم في دين أنفسنا بسنة واري معلومهم في الدين والدين الآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين فاتحة بالقبول إن شاء الله سنشهد الله ربنا في الآخرة دافعة كل شر يا لمة كل خير لنا أحبابنا دينا شيخنا ونطيب وعافية على نية الله نوين قلوبنا وخليبنا تبه الهدى والعفو والموت على دين الإسلام والإيمان بلا منة والامتحان بك سير لك صلاح حضرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا وفينا من كافي مزيد ربنا كل حمد كما ينبغي بجلالك عظيم سبحانك سبحانك ونسأل عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد وتأتى الرضا الحمد إذا نسأل وبعد الرضا وصلي وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصلي وسلم على سيدنا محمد في الآخرين صلي وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وصلي وسلم على سيدنا إلى يوم الدين وصلي وسلم على سيدنا محمد حتى ترسل الله على أنت خير الوارثين اللهم إنا نسألك زيادنا وابدانا وفوسنا ومالا وأهلنا كل شيء وقيتنا اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وأيادك جوار من كل شيطان مريد الجبار عنيد ذي عين ذي باب من شر كل شر إنك على كل شيء قدير اللهم حفظنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من مشيمة الندى في الحال والمآل إنك سميع الدعاء وصلى اللهم وبارك ومالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورسولنا كما نمت الله وباتنا يا أرحم الراحمين بفضل سبحان ربي عزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين صلى الله وسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kedatangan tamu dari Pontianak, Kalimantan Barat ya, Barat, Masya Allah masih Kalimantan juga, artinya Kalimantan. Nah, alhamdulillah itu Habib Yusuf Al-Qadri, ya. Beliau alumni daripada Habib Umar bin Hafiz, seangkatan dengan Habib Farid yang biasa menerjemahkan ke langgar kita biasa. Dan alhamdulillah untuk menyingkat waktu kita persilahkan kepada beliau untuk berikan nasihat kepada kita untuk bekal kita keselamatan di dunia sampai akhirat. Kepada Habib Yusuf Al-Qadri kita persilahkan untuk dalam masykurah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah
Alhamdulillah nuri kasa. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad نورك الساري ومداهك الجاري واجمعنا به في كل أدوار وعلى آله وسلم يا نور. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus kepada guru kita bersama akhina fillah yaitu Al-Ustaz Safwan. Mudah-mudahan Sidin diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala menuju untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendekatkan diri kita kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita baru selesai membaca Ratibul Attas. Kalau seandainya Fian tahu dari arti-artinya, yang tadi Fian barusan bacanya itu luar biasa. Salah satunya, orang yang sering ratib atau rutinitas membaca Ratibul Attas, maka jaminan dari Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, insyaallah ketika istiqamah Allah wafatkan kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Ya, nah itu maka kita harus istiqamah. Dan kemudian ulun mengambil sedikit saja dari bacaan yang disusun oleh Sidin, yang mana Bismillah amanna billah wa man yu'min billah la khaufun alaih. Apa artinya? Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa kita itu Bismillah itu terbagi hukum itu bermacam-macam. Kadang kalanya wajib, kadang kalanya sunnah, kadang kalanya haram, kadang kalanya mubah, kadang kalanya makruh. Ya, Bismillah. Makanya dikatakan di dalam kitab apa namanya Aqidatul Awwam, disebutkan di dalam kitabnya. Ya, apa namanya di luar, masuk saja. Ya. Yang mana disebutkan dalam kitab Aqidatul Awam, di awal Aqidatul Awam ya disebutkan barang siapa membaca suatu hal, pembukaan hal yang mubah atau membuka pahala, kemudian la yubda'u fiha bismillahirrahmanirrahim, tidak diawali, tidak dimulai dengan kalimat basmalah, bahwa aqta, maka keberkahannya sangat kurang yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita lihat di dalam kitab Ratibul Attas itu, yang mana Al-Imam Al-Habib Umar menulis Bismillah amanna billah wa man yu'min billah la khaufun alaih. Ya, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Wa man yu'minu billah, ya, dan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, apa kata Sidin mengatakan la khaufun alaih, dia tidak akan pernah mempunyai rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sering kita dengar apabila dibacakan hal, baik hal guru, aba guru sekumpul ataupun hal-hal yang lainnya, apa yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Apa kata Allah mengatakan inna awliya Allah, artinya pilihan dari Allah. Sesungguhnya wali-walinya Allah, sesungguhnya orang yang mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah mengatakan inna awliya Allah la khawfun alaihim, mereka tidak pernah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka hatinya sudah, hubungannya sangat kuat di hadapan Allah dan hubungnya sangat kuat dengan kekasih Allah, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ada satu cerita tentang Al-Imam, kalau tidak salah Al-Imam Hasan Al-Basri. Yang mana Imam Hasan Al-Basri ini, Allahumma salli ala Muhammad, salli ala Sayyidina Maulana Muhammad. Imam Hasan Al-Basri suatu ketika Sidin lewat ya di suatu suatu daerah atau suatu padang pasir begitulah. Kemudian ketika Sidin lagi lewat, tiba-tiba ada serigala yang ingin menerkam Imam Hasan Al-Basri. Maka subhanallah, Imam Hasan Al-Basri karena hubungannya kuat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Sidin tidak ada sedikit pun takut dengan binatang yang mendekati si beliau. Enggak ada. Subhanallah, sampai binatang itu ingin mendekat Imam Hasan Al-Basri, Imam Hasan Al-Basri sedikit pun tidak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika pada saat itu binatang mendekat, akhirnya apa yang diucapkan oleh Imam Hasan Al-Basri, karena keyakinan yang begitu kuat, kehebatannya begitu kuat sama Allah Subhanahu wa taala, ya, apa kata Imam Hasan Al-Basri? Beliau mengatakan, man khafa Allah khafa kulla syai. Barang siapa yang mempunyai rasa ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala, khafa kulla syai, maka yang lain pasti akan merasakan takut. Baik binatang yang ganas sekalipun, binatang yang kasar sekalipun, binatang yang menakutkan sekalipun, karena apabila kita mempunyai hati yang takut terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan pernah mempunyai rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi, tidak pernah kita merasakan takut hal-hal yang ada di permukaan bumi, yang ada di dalam dunia ini. Itu Sidin yang mempunyai rasa takut kepada Allah. Tapi jangan seperti itu ketika ada binatang, ada macan, oh enggak apa-apa, saya takut sama Allah. Jangan. Kita ini masih separuh iman kita. Masih banyak cinta terhadap dunia. Kita kadang lebih mengedepankan dunia daripada akhirat. Imam Hasan Al-Basri ini, beliau juga mempunyai buka toko. Buka toko. Tapi Sidin Masya Allah, walaupun secara zahir Sidin membuka toko, tapi alangkah indahnya, baiknya sebelum Sidin membuka toko, Sidin sholat dulu. Dia di dalam riwayat sampai ratusan rakaat dia melaksanakan sholat sunnah. Kita apa? Kalau buka toko, paling main HP. Subhanallah, Sidin sholat dulu sebelum buka toko, sholat dulu di dalam tokonya. Bagaimana tidak barokah? Orang yang berdagang di situ, kemudian orang yang membeli pun barokah, dikarenakan apa? Terlebih dahulu diisi dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Itulah kehebatan orang terdahulu, mereka mengedepankan haknya Allah Subhanahu wa taala daripada haknya dari dunia ini. Dan kemudian juga pian ingin ingin kaya. Mau kaya atau tidak? Kita pasti ketika mau ditanya kaya atau tidak, pasti jawabannya mau kaya. Bujur atau bujur? Pasti. Tapi ada suatu hal, selain kita ikhtiar, selain kita usaha, selain kita buka toko, selain kita selain kita bekerja, itu adalah tanda ikhtiar kita untuk menjadi orang yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan harta yang telah kita inginkan. Itu pun belum tentu diberikan oleh Allah. Akan tapi ketika kita sudah keluar dari rumah, itu adalah anugerah ikhtiar yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan sebagai contoh. Apa contoh Nabi? Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulihi. Apa kata Nabi Muhammad? Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah. Kalau seandainya kalian mempunyai tawakal, mempunyai ikhtiar, mempunyai usaha dengan sungguh-sungguh beribadah, kemudian dengan sungguh-sungguh untuk mencari nafkah,
sungguh-sungguh untuk mencari kekayaan ya yang telah Allah Subhanahu wa taala siapkan dari setiap hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Jangankan manusia, binatang saja dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari setiap hartanya ada semuanya. Ya, cuman ketika mereka untuk bekerja pasti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari hasil usahanya akan diberikan kenikmatan oleh Allah apa yang telah diinginkan. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala, hadis Nabi Muhammad mengatakan kalau seandainya kalian ya pian berataan mempunyai kesungguhan ingin mendapatkan apa yang telah Allah berikan kepada kita, ya Nabi memberikan sebagai contoh. Apa contohnya? Lebih sibuk burung yang dicontohkan Nabi. Ya, yang mana burung mereka keluar dari kandangnya taghdu khimasan. Dalam keadaan burung itu keluar dari kandangnya dalam keadaan lapar. Dia mencari, dia keluar sana kemari, keluar. Kemudian wataruhu bitanan. Kata Nabi Muhammad, ketika dia pulang, dia dari keluarnya, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan dia rezeki untuk dia bisa makan sampai betul-betul burung tersebut kenyang. Dikarenakan apa? Dikarenakan ada usaha, ada ikhtiar yang ketika dia keluar. Subhanallah, itu burung. Bagaimana kalau seandainya Allah memberikan manusia sebuah akal yang sempurna, kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Kita bisa membedakan semuanya. Kita diberikan oleh Allah, dikatakan oleh Allah, laqad kana lah. Apa kata Allah? Allah katakan di dalam Al-Quran, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Allah telah menciptakan dari setiap hambanya, yaitu adalah kenikmatan yang begitu luar biasa, sempurna yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari hal itu, maka kita harus banyak-banyak bersyukur. Apalagi kita duduk di majlis yang mulia ini, di tempat yang mulia, di waktu yang mulia. Ini maghrib dan isya, ini waktu yang mulia. Ujar Al-Habib Abdullah bin Abi Bakar Al-Idrus, beliau mengatakan, kunus kulla kunus bi ihya ma bainal maghrib wal isya. Apa kata Sidin mengatakan? Ya, permata demi permata yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dari setiap hambanya. Kapan? Permata yang juga tidak kalah besar ketika setiap hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala biihya, dengan menghidupkan apa? Bainal maghrib wal isya. Ketika kita bisa menghidupkan waktu antara maghrib sampai waktu isya sedikit saja. Makanya ujar guru ulun Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, ada waktu-waktu yang kita perhatikan, walaupun kita di antara 24 jam tidak bisa menjaga secara baik waktu yang telah dipersembahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena waktu ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad, shalli ala Muhammad. Nah, sebelum kita lanjutkan, kita salawatan dulu. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah, salatullah ala Yasin Habibillah, على ياسين حبيب الله, صلاة الله سلام الله رسول الله, صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله, على ياسين حبيب الله, توسلنا ببسم الله هدي رسول الله, وكل مجاهد لله بأهل يا الله, بأذن البدر يا الله, صلاة الله على طه رسول الله, صلاة الله
سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب لا إله سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن أمن ومن غمة بأهل البدر يا الله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله رسول الله صلاة الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله اللهم صل على Muhammad. Tadi sampai mana? Sudah lupa. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Maulana Muhammad. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kita memperhatikan waktu yang sangat mulia. Apalagi menghidupkan antara waktu maghrib dan waktu isya. Ini jangan sampai kita sia-siakan. Maka guru ulun ujar Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, minimal ketika kita tidak bisa 24 jam kita isi dengan hati ibadah kita kepada Allah, minimal kita perhatikan waktu sebelum subuh, setengah jam sebelum subuh minimal kita melaksanakan sholat tahajud, minimal walaupun hanya 2 rakaat. Maka Allah mengatakan fatahajjat bihi nafilatan asa ayyab asaka rabbuka maqama mahmuda. Kalau pian ingin mendapatkan derajat yang tinggi insyaallah, ulun mau tanya, mau dah pian berataan mendapatkan derajat yang tinggi? Pasti kok ditanya pasti mau. Betul atau betul? Bujur atau bujur? Pasti mau. Masalahnya, pertanyaannya yang kita lontarkan, ketika pelaksanaannya kita bisa atau tidak? Itu pertanyaannya. Kita ingin dapatkan derajat yang tinggi. Tapi ketika kita bisa menjaga apa kata Allah, fatahajjat bihi nafilatan. Maka tahajudlah walaupun hanya rakaatain. Walaupun hanya 2 rakaat. Ketika kita ingin mendapatkan maqam kedudukan yang tinggi insya Allah Subhanahu wa taala, bisa menjaga sholat tahajud 2 rakaat saja, maka Allah akan memberikan apa? Maqam mahmudah, yaitu derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita kerja dari kehidupan dunia. Selama kita masih hidup dunia, kejar terus. Karena kata Imam Syafi'i, beliau mengatakan ad-dunya saat. Dunia ini hanya sebentar. Dunia ini hanya sesaat. Makanya para ulama, kapan sih kehidupan dunia itu, sampai mana sih lamanya? Maka para sebagian ulama mengatakan waktu hidup dunia itu antara adzan sampai waktu iqamah. Kulun mau tanya, antara adzan iqamah itu lama atau bentar? Sangat sebentar. Begitulah namanya kehidupan. Ketika kita tidak benar-benar memperhatikan dunia yang sesaat ini, maka kita akan menjadi orang yang menyesal di dunia dan kelak akan menyesal di akhirat. Mungkin setiap subuh Jumat, mungkin ada sebagian masjid atau sebagian langgar musola membaca surat As-Sajdah. Bujur atau bujur? Coba pian lihat di ayat 11 itu Allah katakan walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna fasami'na farji'na na'man salih inna muqinun. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim, yang mana kita itu akan tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kepala kita akan semuanya tunduk. Kemudian Allah mengatakan Rabbana absarna, wahai Tuhan kami. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kita mata.
memberikan kita telinga, memberikan kita tangan, memberikan kita anggota yang keadaan sempurna yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Rabbana absarna fasami'na, kita mendengar hadisnya Nabi, kita mendengar ayatnya Allah, kita mendengar ujarnya ulama, kalamnya ulama, ucapan orang-orang soleh, kita dengar semuanya dan kita melihat, oh ini yang baik, ini yang di Al-Quran. Ketika kita melihat saja mendapatkan pahala, melihat Al-Quran aja mendapatkan pahala, belum lagi baca, kita tahu. Rabbana absarna, ya, sami'na, kita mendengar, ya, Rabbana absarna sami'na farji'na, ya. Pada saat itu di akhirat kita menyesal. Apa yang kita katakan kepada Allah, ya Rabb farji'na na'mal salih. Ketika Allah ingin memberikan waktu sebentar saja, sesaat saja, apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dunia enggak kita pikirkan lagi. Ya Allah minta mobil, enggak perlu lagi. Ya Allah minta rumah yang besar, enggak butuh lagi. Ya, yang kita mintakan pada saat kita dalam keadaan di akhirat, kita minta kepada Allah, farji'na na'mal salih. Ya Allah kembalikan ulun sesaat saja ya Allah. Sebentar saja ya Allah, untuk apa? Ya, na'mal sholihat, untuk beramal soleh. Makanya kita ini, ya, semampu kita untuk melakukan amal soleh. Sebisa kita lakukan amal soleh. Selalulah berbuat kebaikan. Ya, Allah mengatakan dalam Al-Quran, ya, Allah mengatakan man amilan sholihan fali nafsi. Barang siapa yang berbuat amal soleh, yang berbuat ketaatan, berbuat dalam keadaan hal-hal yang baik, siapa yang mendapatkan? Fali nafsihi. Artinya kita yang nanti akan menikmati dari hasil amal perbuatan soleh yang kita inginkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebaliknya Allah mengatakan wa man asaa fa'alaiha, dan barang siapa yang berbuat keburukan, ya, juga dia akan mendapatkan keburukan tersebut dari apa yang telah dia kerjakan selama hidup di dunia. Artinya apa? Sebelum kita menyesal, sebelum kita wafat, karena kita ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah, di dalam kitab hadis yang dikarang oleh Guru Ulul Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib, disusun oleh Sidin, namanya disusunnya kitab Futuful Halihin Hadis. Untuk apa? Untuk memudahkan murid-muridnya menghafal dari setiap apa yang telah diinginkan oleh Sidin dari murid-muridnya. Itu baik itu hadis, baik itu Al-Quran, baik kitab-kitab yang lain. Supaya apa? Kita sebagai murid untuk mudah untuk menghafalkannya. Apa yang disusun oleh beliau? Mengambil dari hadis Riyadhus Shalihin, dikumpulkan jadi satu. Apa? Kata Nabi dalam sebuah hadisnya, yatba'ul mayyit salasah. Ini harus kita perhatikan. Yang nanti akan dibawa orang yang wafat, orang yang meninggal, ujar Nabi kita Muhammad SAW, itu ada 3. Yang pertama apa? Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Yang pertama adalah keluarga. Kemudian yang kedua adalah harta. Yang ketiga adalah amal. Tapi bukan sampai sini hadisnya, tidak. Nah, ini kalau orang setengah-setengah baca hadis ya separuh-separuh. Akhirnya apa? Dikit-dikit membid'ahkan, dikit-dikit tidak ada kullu dhalalatin finnar. Ya, semuanya hal-hal yang sesat, semuanya neraka. Ya, kita ini kalau bisa mengajak orang ke surga, ngapain kita mengajak orang ke neraka? Ya, kita usahakan, upayakan, berusaha untuk mengajak orang tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari mana? Dari orang yang tidak sholat, kita bagaimana orang itu bisa sholat. Ya, dari kemaksiatan bisa menjadi orang-orang yang meninggalkan kemaksiatan. Ya, ini yang keinginan kita. Makanya doanya Imam Al-Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi di situ banyak sekali. Ya, minal zulmati ilan nur, minal khauf, ya dari kemiskinan menuju ke kekayaan. Doa kepada Allah, doa artinya doa-doa yang baik. Maka kembali dari hadis Nabi SAW, maka yang payarji isnen, yang 2, ketika kita sudah ke pulang ke rahmatullah, 2 ini kembali, harta keluarga kita balik,
Pak Ustadz Habib, alhamdulillah istri saya senang sayang sama ulun. Dia janji kalau ulun wafat dia ikut wafat juga. Bohong. Bujur atau bujur? Ya, belum tentu. Begitu juga kata si suami mengatakan kepada istrinya, wahai istriku, kalau pian meninggal, ulun pastikan ulun juga ikut meninggal. Bohong. Subhanallah. Jangankan jangankan setahun, kadang seminggu saja ketika sudah ada lagi yang dilihat, kawin lagi. Betul atau betul? Jangankan sudah wafat, jangankan sudah meninggal, masih ada saja kadang suami kita kawin lagi. Bujur atau bujur, Bu? Adakah di sini? Allahumma ada Muhammad. Ini tinggal semuanya, keluarga tinggal, hanya sebentar, hanya sesaat. Makanya kita itu mencari pasangan saling menolong, sebagaimana Allah mengatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Salinglah kita menolong, membantu di dalam apa? At-taqwa, yaitu kebaikan dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saling mengingatkan, saling untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Kemudian yang kedua apa? Yang kembali yaitu wa amaluhu amal. Artinya apa? Harta yang kita cari itu akan kembali kepada ahli waris. Maka ruginya kita. Ketika kita di dunia panasan, kedinginan, kita mencari harta, kita mati-matian, tapi ujung-ujungnya kembali kepada ahli waris. Iya, kalau ahli warisnya kita masih ingat kepada kita. Jadi harta kita disumbangkan untuk langgar, musola, untuk masjid, untuk pesantren, untuk bantu orang-orang yang memerlukan. Iya, kalau dia ingat kepada kita. Tapi kalau tidak ingat, ada cetan dari laki-laki. Wah, sudah dipuji dikit, akhirnya habis harta yang kita cari mati-matian diberikan kepada yang dia ingin nikahin lagi setelah selesai masa iddahnya. Subhanallah, kita nggak tahu. Makanya kita punya harta, boleh kita untuk senang-senang, boleh beli mobil, boleh beli motor, boleh. Ya boleh semuanya. Itu hartanya kita, bukan harta orang lain. Kalau harta kita bebas mau kita apakah. Tapi ingat, jangan sampai semua hartanya kita habiskan hanya kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Artinya harta yang saat kullu man 'alaiha fan ini hanya sesaat saja, sementara illa kecuali kita mencari ridhonya Allah dan mencari ridhonya Allah kekasih Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harta akan kembali kepada ahli waris. Makanya pesan guru-guru ulun, ketika kita punya harta, masukkan sedikit dari harta kita untuk amal-amal jariah. Kan kita sering dengar, ya idza mata ibni Adam, ketika wafat anak Adam, ada yang terus-menerus pahala yang terus kita dapatkan. Salah satunya sadaqatun jariyah. Sedekah jariah. Apa yang itu sedekah jariah? Ya, ketika kita bisa bangun langgar, alhamdulillah. Walaupun sedikit harta kita masukkan untuk beli ini, untuk beli ini, untuk beli ini, alhamdulillah. Setiap ada pengajian, setiap orang sholat, setiap orang beribadah, kita mendapatkan pahala yang telah diberikan oleh Allah. Alhamdulillah. Kemudian ketika kita bisa bangun masjid, membantu orang-orang, membantu para janda-janda, itu juga mendapatkan pahala yang besar. Tapi jangan dibantu janda-janda yang muda saja. Ya kan, janda yang muda, masya Allah dibantu, tapi janda yang tua tak dibantu. Bujur atau bujur, Bu? Bu, bujur atau bujur, Bu? Banyakkah di sini? Allahumma shalli ala Muhammad. Ustaz Sofwan udah lihat-lihat anak apa ini? Antum juga gitu, Ustaz? Udah. Beliau nampak ini pelaku juga nampaknya. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya, semuanya kembali kepada ahli warisnya yang tetap setia dengan kita. Wa yabqa amaluhu, amal kita yang setia yang akan menemankan kita sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu. Ayo kita berbuat amal sebisa kita. Untuk selalu beramal soleh. Macam mana ketika kita sebelum kita meninggal, apa sih yang harus kita tetap untuk kita bangun supaya kita terus mendapatkan pahala yang selalu menyambung sampai di hari kiamat. Itu harapan kita. Ya, maka mudah-mudahan apa yang kita punya
Ya, apa yang kita miliki mudah-mudahan selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ujarnya Habib Umar apa? Minimal ketika kita bisa jaga sholat tahajud walaupun hanya dua rakaat. Nah, kemudian yang kedua adalah apa yang harus kita jaga, yaitu waktu sebelum sholat subuh dengan kita melaksanakan apa? Yaitu sholat qobliyatus subuh. Orang yang mengerjakan sholat sebelum subuh 2 rakaat, raka'atainil fajr, khairun minad dunya wa ma fiha. Kita bisa istiqamah saja menjaga 2 rakaat salat al-fajr, usalli sunnatal fajr, ya usalli sunnatal fajr, ya usalli sunnatal fajr rak'atain lillahi ta'ala, Allahu akbar. Sunnatul fajr rak'atain lillahi ta'ala, Allahu akbar. Apa yang kita dapatkan, pahala yang kita dapatkan, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik dunia dan seisi-isinya. Pian bisa enggak menghitung dunia dan seisinya? Enggak bisa. Jangankan kita menghitung dunia dan seisinya, rumah kita saja kita enggak bisa menghitungkan kekayaan rumah kita, enggak bisa kita hitung, apalagi kita dunia dan seisinya. Tapi orang bisa jauh lebih baik mendapatkan pemberian yang telah diberikan oleh Allah kapan? Ketika kita bisa menjaga sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat fajar, kita jaga 2 rakaat, khairun minad dunya wa fiha. Lebih baik dunia dan seisi-isinya, kata baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, setelah atau sebelum salat zuhur kita membaca kalimat la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin sebanyak 100 kali. Banyak sekali dalam hadis, barang siapa yang menjaga, yang membaca la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, maka insyaallah akan diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga dari setiap dimanapun dia berada, dijaga. Banyak sekali faedah-faedah yang telah didapatkan ketika orang bisa menjaga. Kemudian yang selanjutnya yang bisa kita jaga apa? Sebelum waktu maghrib, walaupun setengah jam sebelum maghrib kita jaga. Dengan apa? Kalau kita di Darul Mustafa itu baca Wirdul Latif. Setengah jam sebelum azan kita biasanya duduk di musalla, di langgar, di masjid, kita baca Wirdul Latif. Ya, apapun, walaupun dia tidak bisa baca sampai tasbih, zikir, baca subhanallah, astagfirullah, atau salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apapun, atau salawat Jibril sallallahu alaihi Muhammad sallallahu, apapun bebas, yang penting kita isi untuk sesuatu hal-hal yang baik. Setelah itu apa yang harus kita jaga? Ba'dal maghrib wal isya. Antara waktu maghrib dan waktu isya, ini yang harus kita jaga dari setiap waktu-waktu kita yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang harus kita jaga. Banyak sekali kalau kita ingin mengutip dari hadis-hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali kepada sedikit dari pembahasan kita yang awal, yaitu macam mana kita menggunakan dari nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Nabi Muhammad memberikan ni'matani maghbun fihi ma katsirun minan nas. Ada 2 nikmat yang telah banyak diabaikan dari setiap dari hamba Allah. Apa 2 nikmat tersebut? Yang pertama sehat. Selama kita masih sehat, ketika bisa masjid, maka ayo kita ke masjid, ayo kita ke langgar. Jangan sampai nanti kalau sudah sakit, sudah mau mati, sudah mau dalam keadaan sakarat, ya Allah, ulun mau ke masjid, tapi waktu sehat tidak mau masjid, kan rugi. Selama kita masih sehat, ketika masih ada waktu, laksanakan untuk pergi karena ini kata Nabi Muhammad, kesehatan yang banyak diabaikan dari setiap dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah wal farah, nikmat kekosongan. Ketika kita diberikan waktu yang longgar, yang kosong, kita abaikan waktu yang sia-sia dengan tidak mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah, na'udzubillah min dzalik. Ya, mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita taufik, memberikan hidayah kepada kita hingga kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala fi taatillah wa fi taati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Udah azan belum? Azan belum?
Apa saja. Sebenarnya masih banyak mau ulun sampaikan, kan tapi berhubungan waktu yang sangat pendek, belum cerita-cerita ini banyak. Tapi ala kulli hal, mudah-mudahan Allah pertemukan kita di waktu-waktu yang akan datang. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Habib Yusuf Al-Qadri atas tausiahnya. Sedikit ada tambahan, insyaallah Yesus Sa'ban malam Selasa yang dihadapi ini. Jadi dalam hadis itu kata Rasulullah, malam Yesus Sa'ban tiba, maka hendaklah kalian beribadah di malamnya. Maka ikutilah acara-acara yang diadakan oleh guru-guru kita di musola, di langgar di masjid, penuhi langgar, penuhi masjid, bawa anak, cucu, ya laki, bini kedua, bini ketiga, misalkan ada bawa berataan. Nah, itu rombongan. Ya, biar dapat rahmat berataan, biar berkasih sayangan gak ada yang kelahian. Nah, itu. Nah, jadi dan kalau bisa hari siangnya berpuasa. Nah, kalau ada kodoan, niatkan kodoan. Nah, itu terutama kodoan, niatkan yang ada kodoan. Nah, itu. Dan dalam riwayat hadis lagi, ya Allah Subhanahu wa taala itu mengabulkan doa ya dari azan maghrib sampai azan subuh. Jadi doa itu dikabulkan. Allah menyuruh ya siapa yang ingin minta rezeki, siapa minta rezeki itu banyak ya kada, minta kesehatan, minta ini ya Habib tadi anak kawin, misalnya kalau Habib anak kawin, nah mudah-mudahan kabul hajat. Nah, ya hajat ini hajat itu, minta ini diampuni, bertobat ya. Maka Allah terus menawarkan tawarannya dari azan maghrib malam Selasa sampai azan subuh. Nah, dan dari riwayat lain Allah mengampuni pada malam nisfu Sya'ban seluruh hamba-hambanya kecuali orang-orang yang bermusuhan. Nah, perkelahian, memutuskan silaturahim, durhaka kepada orang tua, ya, minum-minuman khamar, tidak bertobat, maka ya yang tidak bertobat di malam nisfu Sya'ban maka kada dapat keampunan daripada Allah rahmatnya. Maka hendaklah kita selaku orang tua, ya selaku suami, menghalalkan di hati kita, meridhai segala kesalahan yang digawi oleh keluarga kita, anak kita, bini kita, kawan-kawan kita, baik yang sengaja maupun tidak sengaja, maka kita halalkan di hati kita agar semuanya tidak terhalang. Nah, itu. Nah, terutama kita bisi anak, ya bisi dangsanak, macam-macam, bisi kawan, tetamuan di sama jenis pian di kampung, pasti ada yang hati, ya. Karena dari riwayat Allah tidak mengampuni malam Sya'ban kalau ada hati benci. Jadi jangan ada benci no siapapun. Benci perbuatannya boleh, pada baik, tapi hati tetap dingin, tetap mendoakan dan dapat hidayah, mudahannya selamat dunia akhirat, mudahannya berkat dunia akhirat. Jadi yang ada benci dalam hati siapapun, ya maka di malam Sya'ban tidak akan dapat rahmat keampunan Allah. Nah, jadi gunakan waktu, ya banyak amal-amaliyah yang sudah kita tahu dah dalam Subhanahu wa ta'ala itu dapat keamanan, keselamatan selama setahun baca kena kawan. Ya, jangan diringkas ya kada. Harusnya 2375. Ini 75 aja sih Din. Tenang ngantuk. Nah, uring. Tunggu subuh 75 aja. Harusnya 2000-nya kemana? 2300. Nah, dalam mimpi aja sih Din. Nah, malah bio juga sih Din. 7. Nah, itu. Yang penting niat. Ya Allah, aku baca na 2000. Teguring, maka dari sengaja aja ulama dicatat sudah selesai bacaannya. Cuma jangan sengaja. Aku juga guru, nah biarnya nang guring. Bila kada selesai, ditulis. Nah, jangan ada kayak itu di hati. Istilah, pokoknya baca aja. Nah, seapa kawa, waktu guring kita kada sengaja. Nah, itu dicatat. Tapi kalau bisa juga ulama dikodok. Karena bisa sembahyang subuh kah, atau zuhurnya kah, dikodok lebih bagus lagi. Nah, itu. Karena kalau di Habib tadi, kita dunia untuk harta kita, untuk mencari dunia, untuk
beli mobil mewah, untuk rumah mewah, untuk kawin lagi. Nah, banyak duit dikumpulkan. Tapi untuk ibadah bekal akhirat selamanya kita kulir lah, duduk sejam setengah, dilanggar mungkin 2 jam atau sejam setengah, misalkan talawas sedikit kan. Ada yang sholat tasbih, ada taubat, hajat, baca yasin 3 kali. Masa satu mata aja mengorbankan setahunan sekali malam isu duduk koler, padahal itu untuk masa depan kita. Karena malam nisfu Sa'ban itu malam ditulis hamba tadi, ya apakah orang itu celaka dunia akhirat ataukah selamat dunia akhirat, apakah umurnya panjang, apakah undap, apakah kena kawin, apakah jomblo selamanya. Nah, tergantung anak mau minta. Yang minta kawin dikawinakan, yang kada minta, nah udah tahu lagi dah tuh. Jadi ya malam nisfu Sa'ban, malam ya catatan seluruh amal-amal hamba diserahkan kepada Allah. Yang diterima diserahkan, yang kada diterima, nah ini nak khawatir. Tapi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita, keluarga kita, dan seluruh umat Rasulullah SAW, semuanya diampuni, diberi rahmat, dan semuanya mudah-mudahan tergolong orang-orang yang mendapat keberuntungan di dunia sampai akhirat. Al-Fatihah. Ya kana udah kana sain dan salatul muslim salatul lajana jawi wadhi malallahu ya rabbi bil mustafa badik maqasidana waghfir lana wa ma dhaya wasi'an karami ya rabbi bil mustafa badik قاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع كرمي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع كرمي يا أرحم راحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم راحمين فرج على المسلمين يا أرحم راحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم راحمين فرج على المسلمين يا أرحم راحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم راحمين فرج على المسلمين. صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Terima kasih kehadirannya. Wallahu a'lam bishawab. Masyaallah, la quwwata